Gurubhyo Namaha. I think last week's Parapara, some people enjoyed, some people it was difficult. Can understand. The concept was very, very difficult concept. That is the reason. And there are so many, from so many scriptures it had come in different way of, that is difficult, very difficult. But today, comparatively an easier session. The Brahmam Grandhanoda Swarupam is continuing. Last time we saw Para. Last 3 weeks away we have been seeing only Brahmam. Brahmam Gardhi. We are trying to comprehend what is Brahman. By like Netin Solama Vedam Madri, we are going by what could be what this, what you can, how you can understand it, how you can realize it. இது Brahmam-gardu, it is not a concept, it is something that has to be understood and realized. But we have to understand that. நம்ம இந்த இத்தனை கான்செப்ட் வழியா we are trying to make you only understand and realize. That is the eventuality, that is the final one to realization of the Brahman. இப்போ இதே இதுல கண்டினியூ ஆகுது சத்யம் ஞானானந்த ரூபா. Brahman is truth. Satyam, Jnanam, Anantham, Brahma. Anantham abdina eternity. Adiyam illa, Anthamam illa. Anantham abdina. Adiyam, Anthamam illada or samajaram. It was always there. Satyam. That is the only truth. Jnanam. That is the knowledge. Brahman is the truth, Brahman is the knowledge, Brahman is the bliss, Anandam, Satchidanandam. Sat abdinale consciousness. Chitta is consciousness, Sattungar the Parabrahman, Jivatmanam Varada Chittungar children consciousness. Anandam abdingar, it is the bliss. இங்க சத்ய ஞானம் ஆனந்த ரூபம். சத்ய ஞானம் சத்வித்யான்னு பேரு. சத்ய ஞானம்னா சத்வித்யா, வித்யா. ஞானம்னா வித்யா. சத்ய ஞானம், சத்த பத்தின இருக்கிற வித்தை. சத்துன்னா அந்த பிரம்மத்தை பத்தி தான் நம்ம சொல்றோம். ஸோ பிரம்மத்தினுடைய வித்தை இஸ் ஒன்லி பிளிஸ். Brahman knowledge, what is the knowledge of the Brahman is only bliss. Whenever you are experiencing bliss, you are understanding the Brahman. You are experiencing the Brahman, it is not the bliss. The bliss is what the Brahman namba eppadi feel panna mudiyum. It is Brahman is there everywhere. How we are going to feel it na? When you realize that bliss. Edhula venalum bliss varalam. It is not necessarily only when you are going to sit and do meditation, you are going to experience. Bliss can be like, anything can take you to that level of experiencing the bliss. So whenever you are experiencing bliss, even for a short while, we are experiencing Brahman. Adnalda Satyajnana Ananda Rupam. Anandamana Rupam. That is it's blissful. The moonume Brahmathanuடைய quality தான். சத்தியமும் பிரம்மம், ஞானமும் பிரம்மம், ஆனந்தமும் பிரம்மம். அதனால இந்த சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் இருக்கு. சத்துனா பரபிரம்மத்தினுடைய யூனிவர்சல் செல்ஃப். சித்துனா கான்சியஸ்னஸ். வாட் இஸ் அதுவும் இதுவும் டிஃபரெண்ட் கிடையாது. சத்தும் சித்தும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. Individual consciousness, what resides in you is only the Brahman in minuscule form. பூரணமான ஒரு பிரம்மம். அதை டுக்கடா பண்ணா கூட அது பூரணம் தான். That is what பிரம்மம்ங்கிறது பூரணத்துவம் இருக்கு. அதனால அந்த சித்துன்னு தட் இண்டிவிஜுவல் கான்சியஸ்னஸ் அது ஏதோ சும்மா அங்கேருந்து ஒரு பீஸ் அப்படி டுக்கடா பண்ணி உள்ள வச்சான்னு இல்லை. அதுவும் பூரணமா தான் இருக்கு. Because Purnam being complete is the quality of Brahma.
அதனால சத்துன்னு யூனிவர்சல் செல்ஃபை சொல்றச்சியும் சித்துன்னு இண்டிவிஜுவல் செல்ஃபை சொல்றச்சியும் வாட் இட் கிவ்ஸ் இஸ் போத் ஆர் பிரம்மம் தட் கேன் கிவ் ஓன்லி பிளஸ், ஆனந்தம். So as much as we go near our individual self, we feel that bliss in us. And this is only the replica of that universal self. அதனால்தான் சச்சித்தானந்தம் அப்படிங்கிறத இங்க சத்திய ஞானானந்த ரூபம் அப்படிங்கிற. அம்பாளோட ஸ்வரூபமே பிரம்ம வித்யனுடைய ஸ்வரூபம். That Brahma Vidya, the knowledge of Brahman only, she is the personification of the knowledge of Brahman. Adnale her form is only that. And so what she gives also is the bliss. Through her we realize the bliss. Taittiriya Upanishad Satyam Jnanam Anantam Brahma nu சொல்றது. அனந்தம் அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டின்னு சொன்ன, எட்டர்னிட்டி, இன்ஃபினிட்டி, ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத ஒரு விஷயம் அனந்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ அனந்தம் பிரம்மன் சொல்றது. இதே வேதம் சொல்லச்சு நித்தியம் விஞ்ஞானம் ஆனந்தம் பிரம்ம அப்படிங்கிறது. நித்தியம், இட் இஸ் எட்டர்னல். இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிரம்மத்தை சொல்லிட்டு இருக்கான். சத்தியம் ஞானம்ங்கிறதும் பிரம்மம், ஆனந்தம்ங்கிறதும் பிரம்மம். அதுக்கு அடுத்தது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம். அனந்தம்ங்கிறது ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவா சேர்க்கிறா. இங்க நித்தியம் விஞ்ஞானம் ஆனந்தம் பிரம்ம. நித்தியம், எட்டர்னல், இன்ஃபினைட், சத்தியம், த ட்ரூத், நாலேஜ் அண்ட் த பிளஸ். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் பிரம்மம். வேதம் இதுதான் அப்படி டிஃப்ரெண்ட் வார்த்தைகள்ல சொல்றது. இப்போ இன்னொரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் எப்படி சொல்றாருன்னா, சத் வித்யா, சத்திய ஞானம் அப்படிங்கறது சத் வித்யா அப்படின்னு பிரிக்கிற. அனானந்தம்னு பிரிக்கிற. ஆனந்தம்ங்கிறது, அனானந்தம்னா இட் இஸ் ஆப்போசிட் டு ஆனந்தம். So those who are ignorant of that சத் வித்யா இருக்கே, knowledge of the Brahman இருக்கே, they are not happy people. அனானந்தம், சத்ஞான அனானந்தம் அப்படின்னு இது பிரிச்சா, இது என்ன பிருஹதாரண்ய உபனிஷத்துலயும் ஈசாவாசிய உபனிஷத்துலயும் there is they declare that ignorant people reach only dark world which is full of sorrows. அதனாலதான் அனானந்தம். ஆனந்தம்ங்கிறது, ஆனந்தம்னா பிரம்மத்தினுடைய ஞானம். பிரம்ம ஞானம் இல்லாதவனுக்கு துக்கம் தான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. It is when he experiences only dukkam, he never experiences that anandam அப்படிங்கிற. அந்தம் தமஹ பிரவிஷந்தி யோ அவித்யாம் உபாசதே அப்படிங்கிற. அந்தம் தமனாலே இருட்டு, டார்க். அந்தம் தம, பிளைண்டிங் டார்க். டார்க்லயே அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கண்ணில் அப்படி எப்படி கொஞ்சம் யூ கேன் சி, ஈவன் வித்இன் டார்க்னஸ் யூ கேன் சி திங்ஸ். அந்தம் அப்படின்னா எப்படி பிளைண்ட் பீப்புளுக்கு எவ்ரிதிங் லுக்ஸ் டார்க், அந்த மாதிரி பிரவிஷந்தி, தே ஜஸ்ட் கெட் இன் டு தட் வேர்ல்ட் ஆஃப் டார்க்னஸ். யோ அவித்யாம் உபாசத்தை. யாருக்கு அந்த சத்வித்யா பத்தி தெரியலையோ அவன் அவித்யோட தான் கலந்துருக்கான். அஞ்ஞானத்தோடு they are in the company of அஞ்ஞானம், ignorance. So அந்தம் தமா பவிஷ்யந்தி அப்படிங்கிறது. பிளிஸ்ங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் எப்படி அம்பாள் ஞானத்தினுடைய சுரூபமா இருக்காளோ அதே மாதிரி அம்பாள் ஆனந்தத்துடைய சுரூபமாகவும் இருக்கா. This is what this nama says, because நிர்குண பிரம்மம்ங்கிறதுனுடைய இதுதான் different aspects. சத்தியம், ஞானம், பிரம்ம, ஆனந்தம், அனந்தம், நித்தியம், இதெல்லாம் நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய குவாலிட்டிஸ். when it is attributed to her அப்படின்னா then she is also that same நிர்குண பிரம்மம் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அடுத்த நாம அதுக்கு தான் சொல்றோம் சாமரஸ்ய பராயணாங்கிற. Parayana means there are so many. It is not only Parayanam that we do. This Parayana has got different meanings. Devoted to, intent upon
what is like, epitome of many different meanings irukku in the parayanangaradhukku. It is one of the meanings is being absorbed in that. What we do as parayanam நம்ம சொல்றச்ச we are absorbed in what you are reciting. அதுதான் பாராயணம்னு சொல்றோம். பாராயணம்க்கு அது that is also one of the meanings. பாராயணம் being absorbed in that. இப்போ இந்த நாம சாமரஸ்ய அப்படின்னு சொல்றச்ச it denotes the equality. முதல்ல நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அவகிட்ட சொல்லிட்டு she is நிர்குண பிரம்மம் சொல்லிட்டு அடுத்தது சாமரஸ்ய பராயணான்னு வரச்ச she is not anywhere lesser, she is equal to that அப்படின்னு சொல்றாங்க. she is equal to that பரபிரம்மம். அதனால தான் சாமரஸ்ய பராயணம். that equality வந்து என்ன சிவசக்தியினுடைய ஐக்கிய ரூபம் தான் Lalitha Sahasranamam talks about. Lalitha Sahasranamam talks about the unified form of Shiva and Shakti. It never talks about Shakti alone or Shiva alone. அதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி இதுதான். அதனால தான் கடைசியா சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபினின்னு சொல்றா. கடைசியா வர towards the end, because Sahasranamam addresses to only the unified form of Shiva and Shakti. Ena Shivangardi is dormant if Shakti is not there. Shakti doesn't exist when Shiva is not there. இது ரெண்டும் பிரிக்க முடியாத ஒரு சமாச்சாரம். You cannot separate them. ஏன்னா ஸ்வபாவம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குல்ல, ஸ்வபாவம். சிவனுடைய ஸ்வபாவம் தான் சக்தி. சிவனுடைய ஸ்வபாவம் சக்தி, அவனுடைய Bhavam Shakti. If Shakti is not there, he is dormant. He is static. He doesn't move because Shakti is what? Brahman of action. He is dormant. Appo Shakti illena Shivan is dormant. Shivan illena Shakti doesn't exist. Because சிவனுடைய ஸ்வபாவம் சக்தியா வெளியில வருது. அதனால தான் சாமரஸ்ய அப்படின்னு வார்த்தையை சொல்றாங்க. They are equal. You cannot separate them. காளிதாசனுடையது ரொம்ப அழகான ஒரு லைன். ஏன்னா ரகுவம்சத்திலிருந்து நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஜெகத பிதரோ ஆரம்பமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இட்ஸ், பட் திஸ் இஸ் த பரஸ்பர ஸ்லோகம். இது வந்து this also comes, I think, in Raghuvansham only. I'm not very sure about it, but written by Kalidasa. Paraswara tapas sampat phalayida parasparam. எல்லாமே தபஸ்ங்கிறதும் பரஸ்பரம். அதனுடைய ஃபலம் இருக்கே பலாயுத பரஸ்பரம், அதுவும் ஈக்குவல். தபஸும் ஈக்குவல், தபஸ்னுடைய ஃபலமும் ஈக்குவல். பிரபஞ்ச மாதா பிதரோ பிராஞ்சோ ஜாயாபதி ஸ்துமஹ அப்படிங்கிற பிரபஞ்சம். அந்த பிரபஞ்சத்துக்கெல்லாம் மாதா பிதாவா இருக்காளே பிராஞ்சோ ப்ரீவியஸ்லி ஜாயாபதி ஸ்துமஹ அப்படிங்கிறார். ஜாயாபதினா தேவர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அப்படிங்கிறார். அண்டர்ஸ்டாண்ட் தே ஆர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். இந்த ஜகத்துக்கெல்லாம் மாதா பிதாவா இருக்கிறவா ப்ரீவியஸ்லி, பிகாஸ் அவளுடைய தபஸ் சம்பத்தும் பரஸ்பரமா இருக்கு, அதனுடைய ஃபலமும் பரஸ்பரமா இருக்கு. ஏன்னா இந்த சக்திங்கிற அவளுக்கு அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல தான் இவளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா போக்திரு போக்ய கரணோர்மி சம்சயே. போக்திரு மீன்ஸ் the one who enjoys. போக்யம் means the object of enjoyment. கரணோர்மி சம்சயே, completely it destroys துவைதம்ங்கிற அந்த பாவம். போக்திருன்னு இருந்தா போக்யம்னு இருக்கும். அந்த துவைத பாவம்ங்கிறத கம்ப்ளீட்லி டிஸ்ட்ராய்ஸ் தட் துவைத பாவம். சாமரஸ்ய ரசதோகினி, அந்த ஈக்குவாலிட்டியை ஷி கிவ்ஸ் சிவா. சாமரஸ்ய ரசதோகினி சிவா. சாமரஸ்ய ரசம், the essence of being equal. அந்த போக்திருங்கிறது இல்லை, போக்யம்ங்கிறது இல்லை, கம்ப்ளீட்லி டிஸ்ட்ராயிங் தட் டுவாலிட்டி
it gives, she gives. Shiva அப்படின்னாலே அம்பாளை தான் சொல்லுவா. சாமரஸ்ய ரச தோஹினி. தோஹினி மீன்ஸ் someone who yields, gives, yield நிறைய வந்து எஸ்பெஷலி மில்க் எல்லாம் when it yields more. அந்த மாதிரி சாமரஸ்ய ரசத்தை கொடுக்குறாளாம். she gives the essence of being, that equalityங்கிற ஒரு ரசத்தை அவ கொடுக்குறா. நாட் மில்க். சாதாரணமா மில்க்குக்கு தான் சொல்லுவா தோஹினி. அதனால சாமரஸ்யம் அப்படிங்கிறதுனா this equal to the Brahma. அதனால சாமரஸ்ய பராயணா அப்படிங்கிற பேரை விளக்கு சொல்ற. சாமரஸ்ய also known as the celestial worlds, it's called சாமரஸ்ய because she shelters them, she's protecting the celestial world. சாமரஸ்ய பராயணா அப்படின்னு வார்த்தை சொல்ற. சிவா அப்படின்னா வந்து சித் ஸ்வரூபம்னு நான் சொன்னேன். ஏன்னா சித்துங்கிறது இண்டிவிஜுவல் கான்ஷியஸ்னஸ், சத்துங்கிறது யூனிவர்சல் கான்ஷியஸ்னஸ். யூனிவர்சல் செல்ஃப் அண்ட் த இண்டிவிஜுவல் செல்ஃப் இஸ் நாட் டிஃப்ரெண்ட்னு நம்ம சொன்னோம். அப்போ சித்துங்கிறது உள்ளுக்குள்ள நமக்குள்ள இருக்கே, அது தட் இஸ் சிவம்னா ஆனந்தம் இஸ் த சக்தி. ஸோ அதனால சத்து சித்து ஆனந்த், சிதானந்த ஸ்வரூபிணி அப்படின்னு அது ஒன்று இருக்கு. சிதானந்த ஸ்வரூபிணி சித்தும் சிவசக்தியினுடைய ஐக்கிய ரூபத்தினுடைய வர்றது தான் சிதானந்த ஸ்வரூபிணியா வருது. அடுத்த நாம கபர்தினி. கபர்த அப்படின்னாலே சிவனை தான் சொல்லுவான். பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் மேட்டட் ஹேர். கபர்தன்னா அந்த தலைமயிர் அப்படியே ஜடாமுடியோட இருக்கிறதுனால சிவனுக்கு தான் கபர்த அப்படின்னு பேரு. கபர்தினிங்கிறது பிகாஸ் த கன்சார்ட் ஆஃப் சிவன் இஸ் கால்ட் கபர்தினி. க அப்படின்னா வாட்டர். நார்மலா ஏன் கபர்தினிங்கிற கபர்தாங்கிற பேரு சிவனுக்கு வருதுன்னா, கானா வாட்டர்னு அர்த்தம். புறம் அப்படின்னா பர்தினிங்கிறதுல புறம் அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல இதுதான் பர்தா அப்படின்னு வருது வார்த்தை. புறம் அப்படின்னா இட் மீன்ஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர். See, கங்கையை விட புனிதமான ஒரு வாட்டரே கிடையாது. Even if millions of people who have done sins, அகோரமான பாபம் பண்ணா கூட, when they take bath in கங்கை, அவளோட பாவத்தை போக்குற அளவுக்கு she is holy, but she still remains holy. Even after taking away their sins, she still remains holy. அந்த மாதிரி கங்கையே பியூரிஃபை ஆகிறதுனால, அந்த மேட்டட் ஹேர் வழியா வர்றதுனால அவருக்கு கபர்திங்கிற பேர். கபர்தாங்கிற பேரு வந்து சிவனுக்கு வர்றதுக்கு காரணம், அந்த கங்கையோட வாட்டர் வந்து கங்கா ஜலம் when it pours through his jata, then it gets even more purified. The holy Ganges water. கபர்த கண்டா பரஷோ ஜட்டா ஜூட்ட வராட்டகே அப்படின்னு காளிதாசனே. என்னமோ இந்த தடவை ரொம்ப காளிதாசனை பத்தி பேசுறோம். காளிதாசன் இது வந்து கண்ட பரசு. காளிதாசன் வந்து ஒன்று சொல்லியிருக்கான், ஆபர்டியா சசிகண்ட மண்டித ஜடாஜூட்டா. ஆபர்டியானா வெரி யங் யூத்ஃபுல். காளியோட ஸ்வரூபத்தை நான் சொல்றேன். ஜடாஜூட்டா சசிகண்ட மண்டித ஜடாஜூட்டா. கலங்கம் இருக்கே அவன் காளிக்கும். கண்ட ஜடாஜுடம். அவளுக்கும் இந்த மாதிரி மேட்டட் ஹேர் லைக் சிவா, ஃப்ளோயிங் ஹேர் அப்படின்னு காளிதாசன் காளியை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்றான். கபர்த அப்படின்னு சொல்றச்ச இப்ப நான் சொன்னேன், கபர்த கண்டபரசோ ஜடா ஜூட்ட வராட்டகே அப்படின்னு சொன்ன. வராட்டம் அப்படின்னா வராட்டகம், நாட் வராட்டம். வராட்டகம் அப்படின்னா வந்து வராட்டின்னு சொல்லுவாளே, கவுடன் கேக்ஸ் நிறைய அந்த ஹோமத்துக்கெல்லாம் வைப்போம் இல்லையா. ஸோ வராட்டிங்கிறது தான் வராட்டகம். தமிழ் பேரு சம்ஸ்கிருதத்துலேருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லணும், வராட்டகம் அப்படின்னு சொல்றச்சு. ஸோ அந்த மைரால அவதாரம் எடுக்கிறான் சிவன். சிவன் டேக்ஸ் த அவதாரம் ஆஃப் மைரால. நம்ம பார்த்தோம் மல்லாரி, மைரால புராணம், மல்லாரி புராணம், இதெல்லாம் வந்து ஒரு அவதாரம், சிவனுடைய அவதாரம் எடுக்கிறச்சு.
அம்பாள் வந்து மகாலசான்னு வரா கூட. எப்படி வந்து சிவன் இருக்கானோ அதே மாதிரி ரூபத்துல அம்பாளும் வரா. ஆனா அவள் வந்து வராட்டி மாலையை வந்து போட்டுட்டு இருக்கான். வராட்டகம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இதே மாதிரி flowing hair and everything, she comes exactly like him, மகாலசான்னு வரா. அப்போ அவ வந்து she is wearing a garland of this varatakam, that powder cakes, that mala. Chagalandhamnu too, there are 68 Shiva Kshetras. எப்படி நம்ம நிறைய இந்தியாவில் நிறைய இருக்கு. நம்ம எப்படி சக்தி பீட்டம்னு சொல்றோமோ அந்த மாதிரி சிவனுக்கு உண்டான அந்த பீட்டங்கள் வந்து 68 இருக்கு. there are 68. அந்த one of the place is called Chagalandamனு பேர். Chagalandamல அந்த presiding deity itself is called கபர்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அம்பாளுக்கு பேரே கபர்தி அப்படிங்கிற. சகாலண்டே கபர்தினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளோட பேரு. கலாமாலா ரொம்ப சிம்பிளான நாமம். All the 64 art forms she is wearing as a garland. She is wearing as a garland all the 64 art forms. Kala ma la அப்படின்னு மூணா பிரிக்கிறாங்க. Kala அப்படின்னா பியூட்டி, ma means limitless, la means to bring. So her beauty, she has got limitless beauty அப்படின்னு சொல்றேன். But actually, when you go with the flow of this section, Kala Malhangardi, it's garland of 64 art forms she is wearing. She is wearing the garland of Kamaduk. Because she fulfills all the desires of her devotees, like how Kamadenu does it. காமதுக்குங்கிறது காமதேனு மாதிரி தான். காமதேனுவை தான் காமதுக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். ஸோ காமதேனு வந்து விஷ் ஃபுல்ஃபில்லிங் கவ், வாட் எவர் யூ ஆஸ்க் இட் கிவ்ஸ். அந்த மாதிரி ஷீ இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் காமதேனுன்னு சொல்லலாம். ஷீ ஃபுல்ஃபில்ஸ் ஆல் த டிசையர்ஸ் ஆஃப் ஹர் டிவோட்டிஸ். முண்டக்க உபனிஷத்து ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்கறது. A person with pure mind can obtain whatever he wants. Whatever worlds he wants to go in, he can go in. Whatever things but what is the prerogative அப்படின்னா it is only the pure mind. அப்படின்னா நமக்கெல்லாம் எவ்வளோ இம்பியூர் இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஃபலமபிச்ச வாஞ்சாசம் அதிகம் சரண்யே லோகானாம் தவகி சரணாவேவ நிபுணம் துவதன்ய பாணிபியாம் அபயவரதோ தெய்வதகனக. எல்லா தெய்வங்களும் அபயம் காமிக்கிறது, வரதம் காமிக்கிறது. நீ என்ன பண்ற? 4 கையிலையும் என்கேஜா இருக்க. யூ ஆர் நாட் ஷோயிங் எனி அபிநயா with your hands. But you see, most of the gods and goddesses, they show varadam and abhayam. துவதன்ய பாணிபியாம் அபயவரதோ தெய்வதகன. ஆனா ஏன் நீ மட்டும் பண்ணல அப்படின்னா ஃபலம் அபிச்ச வாஞ்சாசம் அதிகம். ஏன்னா உன்னோட கால் இருக்கே, your holy feet has the capacity to give people much more than what they want. ஃபலம் அபிச்ச வாஞ்சாசம் அதிகம். அவ கேட்கறத விட நிறைய நீ கொடுக்குற. ஏன்னா they are expert in that field. That holy feet is an expert. ஃபலமபிச்ச வாஞ்சாசம் அதிகம் சரண்யே லோகானாம் தவஹி சரணா வேவ நிபுணம். உன்னோட நிபுணங்கிறா. இஸ் an expert. Your feet are experts in giving
fulfilling the desires much more than what a devotee asks for. நீ எனக்கு கையெல்லாம் காமிக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை அப்படின்னு சங்கர பகவத்பாதர். மற்ற வாழ்க்கெல்லாம் கை காமிச்சாதான் கொஞ்சம் நமக்கு தெரியும். ஆனால் நீ கை காமிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் யுவர் holy feet can give much more than what one desires. பலமபிச்ச வாஞ்சா சமதியம். எப்படி இப்படிலாம் அவளால் எழுத முடியறதுன்னு தெரியல. இல்லை, காம ரூபிணி காமேஸ்வரனுடைய ரூபமா இருக்க. காம பிரம்மம் அப்படிங்கிறது when it desires to create, the desire aspect அந்த பிரம்மம்க்கு வந்த உடனே that becomes காமேஸ்வரன். பிரம்மம் desire. So காமயத பகுஷ்யாம் பிரஜோயேதி, பகுஷ்யாம் பிரஜாயேதி அப்படிங்கிறார். That Brahman wants to multiply into many, one into too many. Desires to multiply. அதுதான் காமேஸ்வர ஸ்வரூபம். The desire that comes into the Brahman to become many, that is what is காமேஸ்வர ஸ்வரூபம். ஸோ அந்த ரூபமாகவே அவளே இருக்கா அப்படிங்கிறது தான். பிகாஸ் டிசையர்னாலே இவள் தான் காம ரூபிணி, இவள் தான் டிசையர்னுடைய எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் த டிசையர் இவள் தான். ஸோ அந்த டிசையருங்கிற ஆஸ்பெக்ட் இந்த பிரம்மத்துக்கு வந்த உடனே காமேஸ்வரன்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் அந்த பிரம்மத்தை பார்க்குறோம். தட் only multiplies into many. The creation happens after that. Kalanidhi. She is the source of all art forms. Kalanidhi. Yoni Varga Kala Shariram அப்படின்னு சிவசூத்திரம் சொல்றது. கலா ஷரீரம்னா it is the form is activity, and the form itself is denotes activity. கலா ஷரீரம் அப்படின்னா that form, ஷரீரம்னா ஃபார்ம்னு சொல்றோம். ஷரீரம் denotes activity. யோனி வர்க்க is the source of all activity. யோனி வர்க்க கலா ஷரீரம் அப்படின்னா she is the source of all activities, because Brahman as it is, Shivam alone is only dormant. ஆக்டிவிட்டிங்கிறது வந்து சக்தியோட ஆஸ்பெக்ட் தான். அதனால she is the source of all activities அப்படின்னு. யோனி வர்க்க கலா சரீரம். சர்வம் கர்மாகிலம் பார்த்த ஞானே பரிசமாப்பியதே. எல்லா விதமான கர்மமும், சர்வம் கர்மாகிலம் பார்த்த ஞானே பரிசமாப்பியதே. ஞானத்துல தான் முடியறது. யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எனிவேர், யுவர் ரிசல்ட் இஸ் ஒன்லி ஒன், யுவர் டெஸ்டினேஷன் இஸ் ஒன்லி ஒன், வாட் எவர் from wherever you are going to start. சர்வம் கர்மாகிலம். எதுல போய் முடியறதுன்னா ஞானத்துல போய் முடியறது. எந்த காரியம் எடுத்துட்டாலும் சரி, once you pursue something continuously, end result என்னன்னா the same ஞானம், the other person is coming from some other direction. The destination is the same. அப்படின்னு பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்றார். Without any exception, culminate all actions without any exception. Sarvam karmakilam partha jnanam samapyate. Brihadaranya Upanishad சொல்லுது, கலா அப்படின்னா the souls, they are the part of the Brahman. கலானா parts. So ஆத்மைவாசிய ஷோடசி கலா அப்படிங்கிறது. இந்த பிரஜைகள் இருக்க எல்லாமே கலாங்கிறது, ஆல் த லிவிங் பீயிங்ஸ் இருக்கே, they are all part of the பரமாத்ம ஸ்வரூபம். அதனால they are, அதுதான் கலாங்கிறத வந்து நம்ம இப்போ கலாநிதின்னு அவளை சொல்றச்ச வந்து she is the source of all art forms மட்டும் இல்லை, all the souls அப்படிங்கிற, all the living beings அப்படின்னு சொல்றாங்க.
காவ்ய கலா. காவ்யம், காவ்யம் மீன்ஸ் நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு. காவ்யம் அப்படின்னு சொல்றச்சு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறோம், இட் இஸ் அ பொய்டிக்கல் ஒர்க். Poetical composition with a coherent plot by a single author. It has to have a plot. It should be done by a single author. Poetical composition. It is not like, prosa சொல்றது காவியம்னு சொல்ல மாட்டா. அப்ப ராமாயணம் மகாபாரதம்லாம் காவியம்னு சொல்றோம்னா it is all poetry. எல்லாமே poetical இதுதான். By a single authorங்கற. Prophetic, inspired, uttered by a sage. ப்ராஃபட்டிக்காக இருக்கணும். சும்மா என்ன நடக்க போகிறதுங்கிறதும் ஞானம் தபஸ்னால அந்த சேஜுக்கு கிடைக்கணுங்கிறதுனால தான் சேஜ்னு சொல்கிறான். இட் இஸ் நாட் அ ரெகுலர் பொயட். யாரும் இல்லை. வால்மீகி எழுதினப்ப கூட அவன் சேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ராமாயணத்தை எழுதுறான் இல்லையா? ராமாயணத்தை வால்மீகி எப்போ எழுதுற? வெறுன போய் அந்த எல்லாரையும் இது பண்ணிட்டு இருக்கிறச்ச டெக்காய்ட்ரியா இருக்கும்போது ஹி டசன்ட் ரைட். ராம ஜபம் பண்ணி, ராமநாமத்தினுடைய ஜபத்தை பண்ணி, வால்மீகின்னு ஒரு ரிஷியா ஆனதுக்கு அப்புறமா அப்போ இந்த ராமருடைய கதை அவருக்கு முன்னாடி வருது. தென் ஹி ஸ்டார்ட்ஸ் ரைட்டிங். ஸோ சேஜ், whether he is inspired by the Ramayana, whether he could intuitively see it, both could be done. வசிஷ்டர் அதே மாதிரி. வியாசர் மகாபாரதம் எழுதிருச்சு. வியாசரோட மகாபாரதம் எழுதும்போது வியாசர் இவெல்லாம் they are all great sages we are talking about. So inspired and uttered by a sage. காவியம்னா சாதாரணமா சொல்லக்கூடாது. endowed with the qualities of a sage or a poet and so on. ஒரு சேஜா இருக்கலாம், or at least endowed with the quality of a sage. So it is a poetical composition. காவியம்ங்கிறது it is a poetical composition. அக்னி புராணம் காவியம்ங்கிறதுக்கு நிறைய டிவிஷன்ஸ் சொல்றது. நாடக, சாட்டக. ஷாட்டக மீன்ஸ் அது ஒரு நாடகம், மீன்ஸ் டிராமா. நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது நாடகம். ஷாட்டகன்னு ஒன்று இருக்கு. பான, திம, பிரஹசன, இப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு இந்த காவியம் அப்படிங்கிறதுல சொல்றேன். விஷ்ணு புராணம் எப்படி நம்ம அம்பாள் சப்த பிரம்மத்தினுடைய ரூபம் அப்படின்னு சொல்றோமோ, மகாவிஷ்ணு அம்பாளும் ஸ்வரூபம் ஒன்னா இருக்கிறதுனால விஷ்ணுவும் சப்த பிரம்மத்தினுடைய ரூபம் தான் சொல்றோம். ரெண்டு பேரும் வேற கிடையாதுங்கிறதுனால எப்படி அம்பாளை சப்த பிரம்மமா பாக்குறோமோ, மகாவிஷ்ணுவும் சப்த பிரம்மத்தினுடைய ரூபம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா காவியங்களுக்குமே that சப்த பிரம்மம் is the source இல்லையா? சப்த பிரம்மம் is the source of all poetical work. சப்தம்னு இல்லைன்னா poetry எங்க எழுத முடியும்? How can you write poetry? காவ்யா லாபஸ்ச ஏகேச் கீத கான்யகிலானிச்ச சப்தமூர்த்தி தரஸ்யேதத் வபுர விஷ்ணோர் மகாத்மனः. இதெல்லாம் காவியம், இதெல்லாம் சொல்றாளே, காவியம்னு சொல்றா, பொயட்ரி சொல்றா, கீதம்னு சொல்றா. இது எல்லாத்துக்கும் அந்த சப்த பிரம்மமா இருக்கிற மகாவிஷ்ணு தான் the source. மகாத்மனः அப்படிங்கிறா. ஆத்மா means that is the base of that, is the root of that, that is the source of that. சப்த பிரம்மம்ங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கிற அந்த மகாவிஷ்ணு தான். இது விஷ்ணு புராணம் சொல்றது. இதே நம்ம நிறைய விஷயங்களை சப்த பிரம்மமா பார்த்து அம்பாளை நம்ம சொல்லியிருக்கோம். She is the source of everything அப்படின்னு. இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் கிரியேட்டிவிட்டி, பிரதிபா. பிரதிபா அப்படின்னா you need that creativity and you need that acumen to create a காவியம்.
ஒரு காவியத்தை கிரியேட் பண்ணணும். சாதாரணமாக யூ கேன் ரைட் போய்ட்ரி. ஒரு காவியம் கிரியேட் பண்ணுறச்ச த creativity or the intelligence that is needed is called kavya kala. Kavya kalaங்கிறதுக்கு this creativity is needed. அந்த creativity you get it only by meditating to her அப்படின்னு தந்திரம் சொல்றது சங்கர பகவத்பாதால் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். சகர்த்தா காவியானாம் பவதி மகதாம் பங்கிர்ஜுபேர் வச்சோபிர் வாக்தேவிர் வதன கமலா மோதமதுரை சவித்ரி பிர்வாச்சாம் சசிமணி ஷிலாபங்கர்ஜுபேர் வசின்யாதாபிஸ்தாம். எப்படி வந்து அம்பாள் வந்து சரவுண்டட் பை வசின்யாதி தேவதைகள் அப்படின்னு நம்ம பூஜை பண்றச்சு அம்பாளோட உபாசனை. there are so many ways of doing it. So many people do அஷ்டமா சித்திகள். she being surrounded by அஷ்டமா சித்திகள் அந்த மாதிரி வச்சு பூஜை பண்றவா இருக்கா. ஷோடச நித்யான்னுட்டு இந்த 15 திதி நித்யா தேவதைகளை சுத்தி வச்சு அம்பாளையை நடுவில் வச்சு அந்த மாதிரி பூஜை பண்றவா இருக்கா. வசின்யாதி தேவதைகளை வச்சு பண்றவா இருக்கா. அப்போ உபாசனை அம்பாளை வசின்யாதி பீயிங் சரவுண்டட் பை வசின்யாதி தேவதாஸ் உபாசனை பண்ணும்போது one gets the ability to write kavyam. Sakartha kavyanam bhavati. He gets the ability to write kavyam, not ordinary poetry, kavyam. அவனோட எப்படி இருக்கும்னா அந்த மாதிரி ஒரு வசத்தியான நிலைமையில் இருக்கிற that one who does that kind of upasana. வச்சோபிர் வாக்தேவி வதன கமலா மோத மதுரை. ஆமோத மதுரைன்னா that sweet fragrance that comes from வாக்தேவியோட சரஸ்வதியோட வாயிலேந்து வர்ற வாக்தேவி. ஆமோத மதுரை, the sweet fragrance that comes, the knowledge gives that fragrance. அது அவனுக்கு வருமா. வச்சோபிர் வாக்தேவி வதன கமலா மோத மதுரை. இது ஆமோத அப்படின்னாலே அது ஃப்ரெக்ரன்ஸ் அர்த்தம். வதன கமல மோத மதுரை, ஆமோத மதுரை. மதுரம்னா ஸ்வீட்னஸ். The sweet fragrance that emanates from the beautiful mouth of Vagdevi, the same kind of fragrance this upasakan who worships Ambals being surrounded by Vasinyadi Vagdevatas, he also get the same. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? he is equal to, he will be equal to Vagdevi, சரஸ்வதியோட ஈக்குவலா அவனுக்கு பண்றான். அந்த மாதிரி அவ்வளோ வசதியா சொல்லியிருக்காருப்பா சங்கர பகவத்பாதா. பாஸ்கர ராயர் வந்து என்ன சொல்றார், மிருத்ய சஞ்சீவனிங்கிற ஒரு மந்திரம், த ஆர்ட் ஆஃப் ரிவைவிங் டெட். மிருத்ய சஞ்சீவனிங்கிறது வந்து சுக்ராச்சாரியார், அதெல்லாம் கதை நிறைய பேருக்கு தெரியும், தேவையான சுக்ராச்சாரியார், இதெல்லாம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன் டு தட் பிகாஸ் வில் பி completely digressing from what we are saying. So சுக்ராச்சாரியார் டீமன்ஸ்னுடைய குரு. அவருக்கு தான் he had that மந்திரம், மிருத்ய சஞ்சீவனி மந்திரம். அதனால்தான் அவர் வந்து even when the demons die he was able to bring them back to life. அதனால்தான் சுக்ராச்சாரியார் வந்து டீமன்ஸோட குருவா இருந்தார். அந்த மிருத்ய சஞ்சீவனிங்கிற மந்திரத்தினுடைய ஃபார்ம்ல அம்பாள் இருக்கிறதுனால அவளுக்கு கலா, காவிய கலா அப்படின்னு பேரு அப்படிங்கிற சொல்றாங்க. ரசஞா, ரசம். ரசம் அப்படின்னாலே ஃப்ளேவர், எசன்ஸ். பிரம்ம ரசம் பார்த்தோம் இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி. இட் இஸ் லைக் probably a religious sentiment, what you feel. The essence of realizing Brahman is what
it is a religious sentiment. It is sentiment an individual feels. And the bliss that your heart enjoys, that is also rasam. Normally, the bhakti, there are 5 degrees of rasam. Bhakti kuda or gradation kuduta. Eppadi ellam bhakti irukanum. Shanti, tranquility, absolutely balanced. Tranquility personified. That is what is Shanti. Dashya. Dashyana irukanum paaka. To serve them. ஏன்னா கிருஷ்ணரை வந்து இத்தனை விதமாக பாரதியார் எழுதியிருக்கார். இப்போ நான் சொன்ன விதத்துக்கெல்லாம் there is a poetry by சுப்பிரமணிய பாரதி. கிருஷ்ணனை தாசியனா எழுதியிருக்கார், சர்வண்டா எழுதியிருக்கார், சர்வ் பண்ற மாதிரி எழுதியிருக்கார். கிருஷ்ணனுக்கே தாசியனா எழுதியிருக்கார், கிருஷ்ணனும் தன்னோட தாசியனா எழுதியிருக்கார், ரெண்டும் எழுதியிருக்கார். சாக்கியா மீன்ஸ் ஃப்ரெண்ட், சகா. As a friend, you look at, அதுவும் ஒரு பக்தி, பக்தியினுடைய பாவம் இதெல்லாம். வாத்சல்யம், யசோதா கிருஷ்ணன் பேர்ல வச்சிருக்கிறது வாத்சல்யம், like your own kid. இன்னைக்கும் பார்த்தேன்னா when you go to Gujarat you see so many Yashodas there. இந்த யசோதா எல்லாம் உட்காந்துட்டு கிருஷ்ணனை அப்படி இன்னமும் ஆராதிக்கிறாங்க. Everyone in the house, they keep that small Laddu Krishna in the house like a baby. And by that Vatsalyam, love, Madhuryam. இதெல்லாம் சொன்ன உடனே தான் தெரியுது அத்தனையும் பாரதியார் எழுதியிருக்காரு இல்லையா, சுப்பிரமணிய பாரதி. I hope you understand that. பாரதியாரோடது கண்ணன் என் காதலன்னு எழுதியிருக்கா, கண்ணனை சகோதரனா எழுதியிருக்கா, கண்ணனை வந்து ஃப்ரெண்டா எழுதியிருக்கார், கண்ணனின் சேவகன் எழுதியிருக்கார். Instead of him being dasya to him, Kannan is dasya to பாரதியார். எது எழுதல அந்த மாதிரி இத்தனை விதமான பக்திங்கிறது வந்து because why there are so many varieties, everything is bhakti. It is not like, one is superior or one is inferior ங்கிற மாதிரி கிடையாது. Everything is called only as bhakti. ஒரு மூலையில உட்கார்ந்துட்டு பிரம்மானந்தத்திலேயே அமைதியா இருந்தாலும் பக்தி தான், தாசியனா இருந்தாலும் பக்தி தான். எல்லாமே அந்த பக்தியினுடைய ஸ்வரூபம். பக்தி ரசம், வேற எதுவும் கிடையாது. ரசஞா, அவளை பக்தி பண்றதுங்கிறது ஒரு ரசம். ரசம் அப்படின்ன உடனே தான் எனக்கு இந்த 50வது ஸ்டான்ஸா ஃப்ரம் சௌந்தர்யலஹரி. Saundaryalahari, I will not leave without touching Saundaryalahari. Today, so many stanzas I am saying. Saundaryalahari, Shankara has actually said about 8 rasas: love, resentment, anger, wonder, fear, grace, or Sringara, happy and kindness. இதோட ரெண்டு சேர்த்து 10ன்னு சொல்றாங்க. contentment and fondness ரெண்டுமே வந்து சேர்த்து they call it as 10. இந்த ரசம்ங்கிறது வந்து காவியம்ங்கிறது பார்க்கணும், கவியோட ரசம் பார்க்கணும். கவி நாம் சந்தர்ப்ப ஸ்தபக மக்கரந்தைக்க ரசிகம். கவி வந்து என்ன பண்றாருன்னா, it's a bouquet of words weaved together. Sandarbha means weaved together. Sandarbha, stabha means bouquet.
மகரந்தைக ரசிகம். அது ஒன்னே ரசிகம். ஒரே ரசிகம் என்னன்னா, எப்படி பூலேருந்து அந்த ஹனி கம்ஸ், லைக் தட் திஸ் bouquet of words, that essence, that flavor that comes out of that. Kavinam sandarbhas kamal stabhaga makarandaika rasikam. கடாட்ச வியாக்ஷேப. இதுதான் இந்த இடத்துல தான் சங்கர பகவத் பாதாளுடைய பொய்டிக்கல் பியூட்டின்னா இதுதான். as a poet, கடாட்ச வியாக்ஷேப. இது என்ன பண்றதா, பிரமர கலவோ கர்ண யுகலம். இந்த பொயட்ரிய இந்த கர்ண யுகலம் இருக்கே, the ear cups, it is shaped in such a way that it can just take all the beauty of that poetry. It is like a cup receiving all the beauty of the poetry. அப்படின்னு இருக்கா அவளோட கர்ண யுகலம், ரெண்டு காதும். கடாட்ச வியாக்ஷேப பிரமர கலபோ. Brahmara means, it is bees, young bees. Brahmara kalabo. அந்த யங் பீஸோட எப்படின்னா, இப்போ நம்ம சின்ன குழந்தைகளுக்கே பார்க்கணும். when children are very young kids, ஒரு insatiable hunger, எவ்வளோ கொடுத்தாலும் சாப்பிடும். it will keep eating. போய் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பசிக்கிறதுன்னு சொல்லும் இல்லையா? we have seen it, our children growing up, they feel hungry so fast, and how much ever they eat, they still feel hungry. Right? Like that, these young bees are so hungry to drink all the honey and never get tired of drinking that honey. அந்த மாதிரி கடாட்ச வியாக்ஷேப. கடாட்சம்னா என்னன்னா, அம்பாலோட கருணா கடாட்சம், that sidelong glance, that is what is very, very famous. கடாட்ச வியாக்ஷேபம். கடாட்ச வியாக்ஷேப அப்படின்னா, it is deceitful. கடாட்சம் மாதிரி தெரியறதா. It looks like கடாட்சம். But what these two eyes are actually doing is, because the ear is full of that rasam, it wants to enjoy that rasam. So it goes again and again towards the ear, because avaloda kannu, it is up to the ears end. Long eyes she has got. கடாட்சம் கொடுக்கிற மாதிரி சைட்ல போய் it is enjoying that rasam, that kavya rasam that ears are collected. Deceitful ங்கிறதா. கடாட்சம் மாதிரி காமிச்சுண்டு it is enjoying it அப்படின்னு. கடாட்ச வியாக்ஷேப பிரமர கலபோ. அதான் பிரமர கலபம். It never gets tired of going again and again and taking that rasam. அதான் பிரமர கலபம்ங்கிற. Like a young bees, how they never get satisfied with taking that honey, these two eyes never get tired of taking that kavya rasam that ear has collected. So it keeps going again, going back again and again. Amuchantau drishtva. Amuchantau. It doesn't want to leave the ears. Amuchantau drishtva. It doesn't want to leave the ears. Tava navarasasva tadalam. உன்னோட அந்த நவரசங்களையும் எடுத்துக்கிறதுல it is so much engrossed, it doesn't want to leave the ears. The eyes are stuck there. இதை பார்த்த உடனே இன்னொருத்தருக்கு தான் கோபம் வருதான். நெத்தியில இருக்கிற கண்ணு அழிக்க நயனம் இருக்கே, it cannot come, no, because it is seeing these two eyes going and enjoying this rasam, navarasam.
வசூயா, அசூயப்படுறதான், ஜெலஸ்லி. வசூயா சம்சர்காத் அலிக நயனம் கிஞ்சித் அருணம். அதனால it turns slightly red. Because of jealousy, this alika nayanam, which is in the forehead, the eye in the forehead, netrikan, that is slightly red because of jealousy. Vasuya. Because these two are only enjoying, I am not able to take that rasam abdina, it got slightly jealous. Another, it is slightly red. Vasuya samsargat alika nayanam kinchitaram. Konchama savapar. Because alika nayanam is always slightly red. Agni or the swarupam, it is slightly red. But in the aspect, இதுதான் காவிய ரசம். ஒரு கவிதைன்னு சொன்னோம்னா, ஒரு பொயட்ரியில எப்படி இதெல்லாம் இப்படி how can one imagine அப்படின்னு we wonder, no, how they put the words. சங்கர பகவத்பாதாலோட where we cannot even think of somebody who can do something like that, like or Saundara Lahari. Many a times many people, not only many, even including me, we all say, like, Ambalodi Saundaryam comes as waves abdima, continuous waves. Lahari means waves. Saundarya Lahari means Naraya Samadhila, when you are reading Saundara Lahari, we feel like, it is only Shankara Bhagavad's words are coming like Saundarya Lahari, like that is so beautiful. They comes wave after wave. ஒரு ஸ்டான்ஸா போய் அடுத்த ஸ்டான்ஸா பார்க்கறச்சே இது போய் அதை விட இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதோட பியூட்டி எங்க போய் சொல்றது? பொலிட்டிக்கல் பியூட்டின்னா ரசம் அப்படின்னா இதுதான் ரசம். That enjoyment, the way the poet looks at it. வெறும் பிரம்ம ரசம். அதனால தான் காவிய கலாங்கிறதுக்கு அப்புறம் ரசம்னு வருது. ரசசேவதி, ரசசேவதி. அவகிட்ட நிறைய இருக்கு. No, it will never get exhausted. Inexhaustible quantity of rasam she has got. That essence she has got. Brahma rasam. சாதாரண ரசத்துலேருந்து பிரம்ம ரசம் வரைக்கும் எல்லா ரசமும் she has got. That never gets exhausted. அதுதான் சொல்றேன். இந்த இடத்துல ரசம்ங்கிறது பிரம்ம ரசம்னு சொன்னாலும் எவ்வளவு பேருக்கு கொடுத்தாலும் that never gets over. அத்தனை பேர் என்ஜாய் பண்ணாலும் அந்த பிரம்ம ரசத்தை it never gets over. அதனால பிரம்ம ரசம்ங்கிறதுனுடைய she has got inexhaustible quantity of பிரம்ம ரசம்ங்கிறதுனால ரச சேவதி அப்படிங்கிறார். ரசோவை ரச ரசம் கேவாயாம் லப்த்வா ஆனந்தே பவதி. ரசம் அப்படின்னா அந்த ஆனந்தம் தான் ரசம். இந்த தைத்திரிய உபனிஷத் சொல்றோம். You have to identify the sweetness in everything. ஒரு பெரிய வெள்ளை போர்ட்ல ஒரு கருப்பு புள்ளி வச்சா everyone will look at only that black dot and will get that huge white space will just go unnoticed. அந்த மாதிரி there is that sweetness in everything is what is Brahma. There is sweetness in everything. That sweetness is Brahman. We have to identify that sweetness. So anyone who can identify, who can know that sweetness, knows the Brahman. இதுதான் தைத்திரிய உபனிஷத் சொல்றோம். So என்னன்னா the variety that they have given. இப்போ இந்த வழியில போனா மட்டும்தான் you can reach. You have to travel only this way அப்படின்னு இல்லை. It is a single file madri. You can go any path you can take.
From any path, you will reach the same destination. You are going to experience the same bliss. Everything, அதுதான் கிருஷ்ணர் அதான் சொன்ன மாதிரி, எந்த இதுல வேணாலும் போகட்டும், it is going to end only there. அந்த பிரம்ம ஞானம் மட்டும்தான் அது கொடுக்கும், எந்த வழியில போனாலும். அதனால இட் இஸ் லைக் a single file தான். நான் சொன்ன மாதிரி there is no laid out path. அதுதான், that is the beauty of this. நம்மளோட சனாதன தர்மத்தினுடைய பியூட்டி அதுதான். You can take your own path and you can travel, still you will reach the same destination where millions have reached. You can find your own way. அதுதான் இங்க சொல்றேன். ரசம், the sweetness is in everything. When you identify that sweetness, when you realize that sweetness, you realize the Brahman. That Brahman and sweetness is not different from each other. அப்படின்னு சொல்றேன். பிரம்மாண்ட புராணத்திலிருந்து ரசயேவ பரம்பிரம்ம ரசயேவ பராசக்தி. The bliss is Brahman, that bliss is Parashakti. Rasovai khantidaf pumsa raso reda idi stumaha smrtaha அப்படின்னு சொல்றேன். ரேதஸ் அப்படின்னு சொல்றேன். ரேடியன்ஸ் ரசம்ங்கிறது இட் இஸ் ரேடியன்ஸ் ஆஃப் தட் பரபிரம்மத்தினுடைய ரேடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன். இட் இஸ் நாட் ஓன்லி த எசன்ஸ் ஆஃப் த பிரம்மம், ஆர் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி த பிளிஸ் ஆஃப் த பிரம்மம், it is the radiance of the Brahman. Rasovai khantidaf pumsa raso reta iti smrta. Reta adu yen solrona because of the radiance that it has got. So இந்த செக்ஷன்ல நம்ம பார்த்தது பூரா அந்த ஆனந்தம் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பிரம்மம் தான். பிரம்மங்கிறது ஆனந்தம். ரசம்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா the essence of Brahman is only ஆனந்தம். So whenever you are going to experience the bliss, understand that you are experiencing Brahman. Brahman is not a separate identity. Chittangra aspectly, it is residing in you. You don't need to go and search for it outside. It is within you. It is only the bliss. Brahmamgirda ananda, dukkhamgira vaarthaingirda adu kittaka kuda pogadu. Brahmamgirda anandam da, vera eduvume illa. That is what this section is about. We are completing our 800th Nama today. We'll stop with this. We'll start the next one. Okay? Guru Pyo Namaha.